चढ़ी ता भंगा घरे बसी बाहर को देखुथिला। शीत दिन हेबारु बाहर अनेक ठंडा पड़ुथिला। माँ माँ भारी ठंडा लगुची, गरम कंबल बिना राति रे सोई होउनी। मो पाई भी गोटे गरम कंबल आनी दियो ना। जानिच माँ, मोर सबु सांगो पाखरे गरम कंबल अछि, केवल मो पाखरे नाही। मारे आउ किछि दिन अपेक्षा कर, मु जेमिति टंका पाइबी तो पाई गरम कंबल आनी देबी। आज राति पाई व्यस्त हेनी, मु जाउची काठ जड़ी घर को गरम करी देबी, तते आउ ठंडा लागिबनी। एमिति कही माँ चढ़ी निया जलिबाकू गला। हेले से देखिला तांको घरे बहुत कम सुखिला काठ अछि। ई कोन घरे तो केते कम सुखिला काठ अछि। आज राति मु एसबु जाली थाए, सकाळी शीघ्र काठ खोजिबाकू जिबी। एमिति माँ चढ़ी निया जलिला। घर टिके गरम हेबारु चढ़ी छुआ सोई पड़िला। माँ चढ़ी राति सारा निया पाखरे बसी निया जालुथिला। परदिन सकाळी मो झियो एबे सोईची, से उठिबा आगरु मु जाए किछि काठ नहीं आसे। तापरे माँ चढ़ी काठ खोजिबा पई बाहर को गला। सकाळी भी ठंडा पवन बहुथिला। माँ चढ़ी अनेक कष्टरे जंगल भीतर को गला। आउ गोटे सुखिला गछ देखी ताकू काटिबा आरंभ कला। सेते बेले अरे चढ़ी, तू ए गछ काहे काटुचु? ए गछ मोर, ए गछ पाखरु चली जा। काठुरिया भाई, तुमे तो जानो राति रे अनेक ठंडा पड़ुची। मो पाखरे कंबल किनिबाकू टंका नाही। मो छोट झियो ठंडा पई अनेक कष्ट पाउची। मो सुखिला काठ नेले राति रे निया जळी घर को गरम करिबी। तोर जदी काठ दरकार तू आउ कोठु ने। ए आख पाखरे थिबा सबु सुखिला गछ मोर, मु तते गोटे भी काठ देई परिबिनी। एमिति सुनी चढ़ई मन दुखरे सेठारु चली गला। से सुखिला काठ खोजु खोजु मनीष मानक गाँ रे पहुंची गला। सेते बेले से देखिला गाँ रो सरपंच गरीब असहाय लोकंकु कंबल बांटुथिला। अरे ए गाँ रो सरपंच केते भलो, से गरीब असहाय लोकंकु कंबल दे सहाय्य करूचंती। मु भी तांको पाखकु जाई सहाय्य मागी देखे। एमिति चिंता करी चढ़ी लोकंक लाइन रे जाई छिड़ा हेई गला। जेते बेले सरपंच ताकू देखिला, से कहिला, ए कोन तू गोटे चढ़ई हेई मनीष मानक लाइन रे छिड़ा हेइजु? जा जा एठू चली जा। मते एठू बाहर करंतुनी। शीत पाई मु आ मो झियो बहुत कष्ट पाउचु। दया करी मते भी गोटे कंबल दियंतु। तू गोटे चढ़ई, तते भी ठंडा लागुची? मु आजी एकथा नुआ सुनुची। ए सबु कोन कहउचंती? आमे चढ़ई बोली कोन हमकु ठंडा लागिबनी? हमर कोन कष्ट नाही? आपण गरीब असहाय लोकंकु कंबल दे सहाय्य करूचंती। मु भी सहाय्य पाइबा आसरे आपनका पाखकु आसीथिली। अच्छा अच्छा ठीक अछि चढ़ई, तू आउ मन कष्ट करनी। मो पाखरे गोटे छोट कंबल अछि, तू ए कंबल नै जा। एमिति से सरपंच चढ़ई को कंबल देला। चढ़ई खुशी रे कंबल धरी घर को गला। चढ़ई जेते बेले घर को जाउथिला, दुई काउ ताकू देखुथिले। अरे देखो देखो, चढ़ई गोटे नुआ कंबल आनीची। आम घरे तो गोटे भी कंबल नाही। जाओ जाओ मो पई चढ़ई पाखरु से कंबल आनी दियो। हेले एमिति शीत दिन रे चढ़ई कोन मते ता कंबल देबो? तुमे थाओ, मु चढ़ई घर को जाउची। किछि दिन तळे से मोठू 200 टंका धार नेथिला। आज मु ताठू टंका आनीबी, नहले से कंबल आनीबी। चढ़ी, ए चढ़ी, तू घरे अछु ना? कौन हेला काऊ भौणी, एते राति रे मो घर को आसिलो जे? चढ़ी, मते मो 200 टंका एबे दे, मोर दरकार अछि। हेले काऊ भौणी, तुमे तो कहिथिलो 2 मास परे मोठू टंका नेबो। मो टंका मो इच्छा, कहिथिली बोली कोन मु एबे तते छाड़ी देबी? मते एबे ही मो टंका दरकार, शीघ्र मते मो टंका दे। एबे मो पाखरे टंकाटे भी नाही। मते आउ किछि दिन समय दियो, मु खूब शीघ्र तुम टंका फेरै देबी। ना ना, मु आउ तते समय दे पारिबिनी। मते मो टंका दे, नहले तोर से नुआ कंबल को दे। ना ना काऊ भौणी, से कंबल नियनी। ठंडा पाई मो झियो अनेक कष्ट पाइलानी। आज तो मो घरे सुखिला काठ भी नाही। चढ़ी जेते कहले भी काऊ तार किछि कथा सुनिलानी। से चढ़ीर घर भीतर को जाई नुआ कंबल को धरी ता घर को चली गला। माँ एबे कौन करिबा? आज राति आम पाखरे कंबल नाही कि निया चढ़िबा पई काठ भी नाही। एमिति जीवन अपेक्षा मरी जीवा बहुत भलो। मते क्षमा करी देबो माँ, मु तो पई किछि भी करि पारुनी। माँ मन दुख करनी, मो पाखरे गोटे उपाय अछि। चलो आज राति आमे बाहर खेलिबा, खेलिले हमको ठंडा लागिबनी।
ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ରାତି ସାରା ଆମେ ଖେଳିକି ବିତେଇବା? ହଁ ମା, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଆସିବ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବା। ମା ମା, ମତେ ଧର ଧର। ଏମିତି ସେମାନେ ଉଡି ଉଡି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରୀ ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମତେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତମେ ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ଖେଳୁଛ। ମତେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କିଏ ତୁମେ? ଆମେ ବୋଧେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି। ଆମେ ଏବେଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ନା ନା, ତମେ ମାନେ ମତେ ଡରନି। ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ତମ ମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ସୁନ୍ଦର ପରୀ, ତୁମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ମତେ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସ ଆସ। ତାପରେ ସେମାନେ ପରୀ ସହ ମିଶି ଖେଳିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। କାଲି କଣ ତମେ ମାନେ ପୁଣି ଆସିବ? ହଁ, ଯଦି କାଲି ବି ଆମେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ କମ୍ବଳ ନ ପାଇବୁ ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। କଣ ହେଲା? ଗରମ କମ୍ବଳ ଆଉ କାଠ ନ ପାଇଲାରୁ ତମେ ମାନେ ଏଠାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ତା ମାନେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲ? ହଁ, ନହେଲେ କଣ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ଆମେ ଘର ବାହାରେ ଆସି ଖେଳିଥାନ୍ତୁ? ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଗରମ କମ୍ବଳ ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଯିବ। ହେଲେ କେମିତି? ତମେ ମାନେ ଆଗ ଘରକୁ ତ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରଟି ପୁରାପୁରି ଗରମ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ 2ଟି କମ୍ବଳ ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ବି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପରୀ ତାଙ୍କ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖିଚୁଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି, ଖାଇ ନେବ। ଆଉ ହଁ, କାଲି ବି ଖେଳିବାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇଲେନି। ମା ମା, ତୁମେ କଣ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ତୋଳି ପୁଣି ବଜାରକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ ବି ଆଜି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମା, ଏ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ମରିଗଲେ କେମିତି? ଲାଗୁଛି କାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମ ବଗିଚାର ସବୁ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଘର ଚଳଉଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବି? ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ମା ମା, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା। ନାଇଁ ରେ ମା, ଫୁଲ ଚାରା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଫୁଲ ଚାରା ନଦୀ ପାଖରେ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏସବୁ ଆଣି ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଜି ବଜାରରେ ମୁଁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଚିନ୍ତା କରନି। ନଦୀ ପାଖରେ ନା ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ରେ ମା। ଚାଲ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏବେ କେବଳ ସେ ଫଳ ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଭରସା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ବୁଝିଗଲି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେତେ ଗରିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗତକାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ତୋ ଫୁଲ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ତୋ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମରେ ରଖିପାରିବି। ନା ନା କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯିବି ପଛେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଅପମାନ ସହିପାରିବିନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ବହୁତ ରାଗି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ବି ସେ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଯାଏ। ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଫୁଟାଣି ଦେଖ ଏଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇର। ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ଆର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମା ମା, ଆମ ଝୁଡ଼ି ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ବଜାରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ
ଫଳ ଧରି ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ। ମା ମା, ଇଏ କେମିତିକା ଘର? ମୁଁ ଏମିତି ଘର ତ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର, ହେଲେ ଏ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମା, ଏ ଘର ଯେମିତି ବି ଆସିଥାଉ, ଚାଲ ନା ଆମେ ଥରେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା। ଏ ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଘରକୁ ଛୁଇଁଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ଏ କଣ ହେଇଗଲା ମା? ଏମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ? ଡାଳିମ୍ବ ଘର, ତୁ ମୋ ମାକୁ କୁଆଡେ ନେଇଗଲୁ? ମୋ ମାକୁ ଫେରେଇ ଦେ। କାନି ଛୋଟ ଝିଅ, ତ ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମନର ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ମୋ ମା ବହୁତ ଭଲ ମନର, ସେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥା, ତ ମା ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ କୁନି ଆଉ କିଛି ବି ନ କହି ସେଠି ବସି ରହିଲା। ସେପଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଭିତରେ, ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଏ କେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି? ଏଠି ଏମିତି ନିଆଁ କାହିଁକି ଜଳୁଛି? ଆଉ ସେପଟେ ଏତେ ସୁନା ଟଙ୍କା କିଏ ରଖିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରକୁ ଭୂତ ଘର ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଦେଖେ। ରହିଯାଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ଏପଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ନିଆଁ କଥା କହୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କା ତୁମେ ନ ନେଇ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛ? ତୁମେ ବୋଧେ ମୋ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁନା ନେଇ ପାରୁନ? ନା ନା ନିଆଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିନି। ମୋର ତ ଡେଣା ଅଛି। ମୋର ଯଦି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେବାର ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତୁମ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁନା ମୋର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁରେ ଲୋଭ ନ କରି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି। ଭଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଏଠୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇଯା। ଏସବୁ ମୁଁ ତତେ ଉପହାର ଦେଉଛି। ହେଲେ ମୋର ଏତେ ସାରା ସୁନା ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ଏତିକି ଦରକାର ଯେତିକିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି। ଆଉ ନିଆଁ, ଦୟାକରି ମତେ ଏଠୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କହିଦିଅ। ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଗ ତୋର ଯେତିକି ଦରକାର ତୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଲା। ତାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ବାହାରକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ମା, ମା ତୁମେ ଆସିଗଲ? ମତେ ନା ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଭିତରେ ତୁମ ସହ କଣ ହେଲା ମା? ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମା ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଚାରା କିଣି ନିଜ ଜମିରେ ଲଗେଇଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲଗେଇଥିବା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଲା। ମା ମା ଦେଖ, ଆମ ଗଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ହେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବା। ଆମର ଆଉ କିଛିରେ ବି ଅଭାବ ରହିବନି। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏଇ ଫଳ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଆଗ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବି। ତାପରେ ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଚାଲ ମା, ଏବେ ଫଳ ତୋଳି ବଜାରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଫଳ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଫଳ ବଗିଚା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଆରେ, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚା ଅଛି, ହେଲେ ଜମି କାହାର? ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ହଁ କାଉ, ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲି। କଣ ହେଲା, ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ମିଟୁ ଭାଇ, ଏ ଜମିଟା କାହାର କହିପାରିବ? ଆଗରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଥିଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ଏ ଫଳ ବଗିଚା ରିନୁ ଚଢ଼େଇର। ସେ କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚାର ମାଲିକାଣୀ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚାର ମାଲିକାଣୀ ପାଲଟି ଗଲା। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରି, ସେ ଏସବୁ କେମିତି କଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାମ ମିଳୁନି। ଏବେ ଚଢ଼େଇଠୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।
ଆରେ ଚଢ଼େଇ ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ଆଜି ହଠାତ୍ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ବହୁତ ରାଗି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚାର ମାଲିକାଣୀ ହେଲୁ ମତେ ବି ଟିକେ କହ। ଯଦି ହେବ ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉ ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ଗଲା। ଚଢ଼େଇ କେତେ ବୋକା, ଏତେ ସାରା ସୁନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ସୁନା ଆଣିଲା। ମୁଁ ସେ ଘରୁ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ହେଇଯିବି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ନିଆଁ ସେପଟେ ଏତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ କାଉ ନିଆଁ ଉପରେ ଉଡ଼ି ସୁନା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ନିଆଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଲୋଭରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଲୋଭୀ ପକ୍ଷୀ, ଏ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋ ଘରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଏବେ ତୁ ଏ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମର। ଏମିତି କାଉ ତା ଲୋଭ ପାଇଁ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା।